Good morning, children. Today we are going to see about dihybrid cross, inheritance of two genes and law of independent assortment. So, dihybrid cross involves the inheritance of two pairs of contrasting characters or contrasting traits at the same time. So, dihybrid cross na inga vandu ethana pairs of contrasting character na it contains the two pairs of contrasting characters. Traits nalo characters nalo onnu dhaan. The two pairs of contrasting characteristics chosen by Mendel were shape and color of seeds. அது மாதிரி Mendel choose பண்ண the two pairs of contrasting character என்னன்னா அதாவது shape and color of the seed. சீடுடைய ஷேப்பும் சீடுடைய கலரும் வந்து சூஸ் பண்ணாரு. அப்படி சூஸ் பண்ண சொல்ல என்ன எடுத்தார் பாரு, ஃபர்ஸ்ட் பேர்ல ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸ், அதாவது அந்த சீடு வந்து ரவுண்ட் கலர் சீடு அண்ட் எல்லோ கலர் சீடாகவும் இருக்கும். அதனால இந்த டூ பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் ரவுண்டு எல்லோ இருக்குது. அதே மாதிரி அனதர் பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கிள்டு க்ரீன் சீட்ஸ், ரிங்கிள்டாக இருக்கும். ஆல்ரெடி ரிங்கிள்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன், சுருங்கி இருக்கும், க்ரீன் கலர் சீடாக இருக்கும். இது மாதிரி டூ பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் dihybrid cross. Mendel crossed pea plants having round yellow seeds with pea plants having wrinkled green seeds. Mendel made the following observations. So Mendel வந்து இது மாதிரி வந்து அந்த பியூர் ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸையும் பியூர் ரிங்கிள்டு க்ரீன் சீட்ஸையும் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது அவருடைய அப்சர்வேஷன் F1 ஜென்ரேஷனில் என்ன பார்த்தாரு, F2 ஜென்ரேஷனில் எவ்வளோ பார்த்தாரு அது பார்க்கலாம். இப்போ see the first point. Mendel first crossed pure breeding pea plants having round yellow seeds with pure breeding pea plants having wrinkled green seeds and found that only round yellow seeds were produced in the first generation, that is F1. So Mendel வந்து first parental generationல pure breeding pea plants, that is having the round yellow seeds. அப்போ அந்த pure breeding pea plants round yellowனா அது எப்படி இருக்குன்னா capital R வந்து round, capital Y வந்து yellow, round yellow, பியூராக இருக்குது, பியூர் அதாவது ஹோமோசைகஸ். capital R Y இருந்தால் homozygous condition. So that is homozygous condition. அது மாதிரி வந்து அதே மாதிரி அது கூட எது இதுனா pure breeding pea plants having the wrinkled green seeds. அது வந்து wrinkled green வந்து small r, small y. So இது pure breeding wrinkled green seeds. It is also the homozygous condition. இது ரெண்டையும் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது he found that round yellow seeds were produced in the first filial generation. அது F1 ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற அது எல்லாம் என்ன தோணுச்சுன்னா அது round yellow seeds தான் தோணுச்சு. ஸோ no wrinkled green seeds were obtained in the F1 generation. அப்போ F1 ஜென்ரேஷனில் அந்த wrinkled green seeds வந்து தோணல, அது என்ன தோணுச்சு, அப்போ round yellow seeds தோணுதுனால round yellow is the dominant character and wrinkled green is the recessive. அது வந்து அந்த round yellow வந்து அந்த wrinkled green வந்து சப்ரஸ் பண்ணிது, அந்த கேரக்டர் வெளிப்படாமல் அதை மறைச்சிடுது. So from this it was concluded that round shape and yellow color of the seeds were dominant traits over the wrinkled shape and green color of the seeds. So round shape yellow color வந்து dominant character, wrinkled green seeds வந்து recessive characters. Round shape yellow over dominant the wrinkled green seeds. See the second point. When the hybrids of F1 generation pea plants having round yellow seeds were crossbred by cell pollination. So F1 ஜென்ரேஷனில் என்ன தோணுச்சு, ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸ். ஓகே, அதாவது வந்து ரவுண்ட் F1 ஜென்ரேஷனில் ரவுண்ட் எல்லோன்னா வந்து அது ஹெட்டிரோசைகஸ் கண்டிஷனில் இருந்தது. அதாவது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ அதுக்குள்ளார வந்து செல் பாலினேஷன் பண்ணும்போது தென் 4 types of seeds having different combination of shape and color were obtained in second generation or F2 generation. So அப்போ வந்து different 4 types of seeds, அதாவது different colors different shapeல வந்து அந்த F2 generationல வந்து he can be obtained, அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. they were அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா first one round yellow, second one round green, third one wrinkled yellow and fourth one wrinkled green seeds. So already வந்து நம்ம என்னென்னா வந்து இது ஒன்றுனா ரவுண்டு எல்லோவும் ரிங்கிள்டு க்ரீனும் இது இருக்கிறோம். இப்போ புதுசாக தோன்றது என்னது, ரவுண்டு க்ரீனும் ரிங்கிள்டு எல்லோவும் வந்து புதுசாக தோணுது.
ஸோ இது மாதிரி F2 ஜென்ரேஷனில் 4 கேரக்டர்ஸ் வந்து was obtained. The ratio of each phenotype or appearance of seeds in the F2 generation is 9:3:3:1. ஸோ ஆல்ரெடி நான் phenotypeனா என்ன சொல்லியிருக்கேன், வாட் இஸ் மீன் பை phenotype? external expression of a particular trait is known as the phenotype. ஸோ அதனுடைய அந்த எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு அவர் F2 ஜெனரேஷனில் எத்தனை சீட்ஸ் வந்து தோணுச்சுன்னா 9:3:3:1. அதாவது வந்து 9 வந்து எல்லோ ரவுண்ட் சீட்ஸும் 3 எல்லோ ரிங்கிள்டு சீட்ஸும் 3 க்ரீன் ரவுண்ட் சீட்ஸும் 1 க்ரீன் ரிங்கிள்டு சீட்ஸும் F2 ஜென்ரேஷனில் தோணுச்சு. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த டைஹைப்ரிட் ரேஷியோ. ஸோ திஸ் இஸ் ஆஸ்க்டு இன் 1 மார்க் கொஷின். ஸோ அதே ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ டைஹைப்ரிட் கிளாஸில் வந்து phenotypic ratio என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா 9:3:3:1. From the above results, it can be concluded that the factors for each character or trait remain independent and maintain their identity in the gametes. So இந்த ரிசல்ட்ஸ் மூலமாக அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அது தனியாக இருக்குது, ரிமைன் இண்டிபெண்ட். ஸோ அது வந்து என்னன்னா நெக்ஸ்ட் கேமிட் போகும்போது they can be separated. கேமிட் ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது இந்த கேபிட்டல் ஆர் மேலே பாருங்கள், டயக்ராம் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேரண்டல் ஜென்ரேஷனில் பியூர் ப்ரீடிங் ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி வந்து பியூர் ப்ரீடிங் ரிங்கிள்டு க்ரீன் சீட்ஸு அது ரெண்டு வந்து அவர் எடுத்துக்கிறார் பேரண்டல் ஜென்ரேஷனில். ஸோ அதை கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த கேமிட் ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது மேலே வந்து கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், கீழே வந்து ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய், தட் இஸ் கேமிட் ஃபார்மேஷன். கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ வந்து it can be independent. அது தனியாக அந்த கேமிட்ஸ் ஃபார்மேஷன் அப்போ பிரிஞ்சு வருது அந்த ஃபேக்டர்ஸ். தென் அது வந்து F1 ஜென்ரேஷனில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய். அதாவது ரவுண்ட் எல்லோ சீடோடைய கேரக்டர் தான் இருக்கும், பட் இட் இஸ் ஏ ஹெட்டிரோசைகஸ் கண்டிஷன். ஸோ இதுக்குள்ளே செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணும்போது இங்கே போட்டிருக்காங்க பார்த்தியா, புன்னட் செக்கர் போர்டு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா புன்னட் செக்கர் போர்டு. அதில் வந்து இந்த கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் அகைன் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் அது கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கேபிட்டல் ஆர் வந்து கேபிட்டல் ஒய் கூட ஜாயின் பண்ணும், கேபிட்டல் ஆர் வித் கேபிட்டல் ஒய். அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஆர் வந்து ஸ்மால் ஒய் கூட ஜாயின் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மால் ஆர் வந்து கேபிட்டல் ஒய் கூட ஜாயின் ஆகும், ஸ்மால் ஆர் வந்து ஸ்மால் ஒய் கூட ஜாயின் ஆகும். அதுதான் வந்து இந்த புன்னட் செக்கர் போர்டில் போட்டிருக்காங்க. அது மாதிரி போடும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை 9 எல்லோ ரவுண்ட் சீட்ஸ்ன்னு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 எல்லோ ரவுண்ட் சீட்ஸ் ரவுண்ட் கலர் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து எல்லோ ரவுண்ட் சீட்ஸ். ஸோ ஒரு கேபிட்டல் ஆர் இருந்தாலும் அது வந்து என்னென்னா ரவுண்ட் எல்லோ தான். ஓகேவா, கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் இருந்தால். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வந்து எல்லோ ரிங்கிள்டு இருக்குது பாருங்கள். எல்லோ ரிங்கிள்டுனா எல்லோ கலரில் சுருங்கி இருக்கும் இல்லையா, அது எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 எல்லோ ரிங்கிள்டு. நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் ரவுண்ட் சீட்ஸ் எத்தனை இருக்குது, 3 க்ரீன் ரவுண்ட் சீட்ஸ் இருக்குது. க்ரீன் ரிங்கிள்டு எத்தனை இருக்குது, ஒன்லி 1. அதாவது வந்து இது ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது, எல்லாமே வந்து ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாரு ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் எ டைஹைப்ரிட் கிராஸ். ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் எ டைஹைப்ரிட் கிராஸ். மெண்டல் காட் த ஃபாலோயிங் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் டைஹைப்ரிட் கிராஸ். ஸோ 4 types of plants. A dihybrid cross produced 4 types of F2 offsprings in the ratio of. ஸோ வந்து டைஹைப்ரிட் கிராஸில் பார்த்தீங்கன்னா F2 ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து 4 types of cross. அதாவது என்னென்ன 9:3:3:1 ரேஷியோவில் இருந்தது. இப்போ 9 with 2 dominant traits. அந்த 9 வந்து எத்தனை 2 dominant traits இருந்துச்சு. அதாவது 9 2 dominant traitனா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு எல்லோ ரெண்டுமே dominant characters. So that is 2 dominant traits. 3 with 1 dominant trait and 1 recessive trait. So 3 எடுத்தோம்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 dominant trait 1 recessive trait. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 3ல வந்து நம்ம wrinkled yellowன்னு எடுத்தோம்னா yellow is a dominant, wrinkled is a recessive. அப்போ ஒரு dominant ஒரு recessive trait. Another 3 with another dominant trait and another recessive trait. இன்னொரு அதே மாதிரி இன்னொன்று எடுத்தோம்னா அது round green. So round is a dominant, green is a recessive. ஒன்று வந்து dominant character, ஒன்று வந்து recessive characters. லாஸ்ட் இன்னொன்று எடுத்தோம்னா அது என்னன்னா white wrinkled green. ஸோ wrinkled greenனா
wrinkled green வந்து பார்த்தீங்கன்னா wrinkledம் வந்து recessive and greenம் வந்து recessive. So 2 recessive traits இருக்கு. New combination, 2 new combinations of traits with round green and wrinkled yellow had appeared in the dihybrid cross. So இதில் வந்து 2 நியூ காம்பினேஷன் என்னென்ன தோணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு க்ரீனும் wrinkled yellowவும் நியூவாக தோன்றுன டைஹைப்ரிட் கிராஸில் நியூவாக தோன்றுன காம்பினேஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ see the Mendel's law. Based on his experiments of monohybrid and dihybrid cross, Mendel proposed 3 important laws which are now called as Mendel's law of heredity. So, Mendeluடைய monohybrid cross, dihybrid cross வச்சு he proposed the 3 important laws. These laws are called as laws of heredity. First one, you see law of dominance. Dominance na dominant character, அதாவது ஓங்குத்தன்மை. When 2 homozygous individuals with 1 or 2 more sets of contrasting characters are crossed. So, இப்போ நம்ம monohybrid crossனா ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கோம், அதே dihybrid crossனா 2 sets எடுத்துக்கோம். ஸோ அது மாதிரி 2 கேரக்டர், ஒரு கேரக்டர் 2 கேரக்டர் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் கிராஸ் பண்ணும்போது the characters that appear in the F1 hybrid are dominant and those that do not appear in the F1 are recessive. So, அந்த F1 ஜென்ரேஷனில் எந்த கேரக்டர் வந்து அப்பியர் ஆகுதோ அது என்ன கேரக்டர்? டாமினன்ட் கேரக்டர். அது மாதிரி அப்பியர் ஆகாத கேரக்டர் வந்து ரிசசிவ் கேரக்டர். திஸ் இஸ் த லா ஆஃப் டாமினன்ஸ். தென் யூ see the next law of segregation or law of purity of gamete. Law of segregation means law of separation னு சொல்லலாம். So, when a pair of contrasting factors or genes or allelomorphs are brought together in a heterozygote or hybrid. So, இப்போ வந்து இந்த pair of contrasting characters மேலே டயக்ராமில் அந்த பேரண்டல் ஜென்ரேஷன்லேருந்து அந்த கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் ஒய். நெக்ஸ்ட் அந்த கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும்போது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், கீழே வந்து ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ இருக்குது. ஸோ ஆனால் அது வந்து ஒன்றா தான் இருக்கும், ஆனால் மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ the 2 members of allelic pair remain together without mixing. அது ஒன்றா இருக்குது, பட் இட் இஸ் நாட் மிக்சிங் த allelic pair. These alleles are allelomorphs or genes or factors are not mixing. So this is called as law of purity of gametes. So அந்த purity of gametes mention பண்ணுறதுனால this is called as law of purity of gametes. When gametes are formed, the 2 separate out so that only one enters each gamete. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஒவ்வொன்றும் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ தனித்தனியாக போகுது. திஸ் இஸ் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ஆர் லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமெட்ஸ். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் 2 or more pairs of characters simultaneously. ஸோ இந்த மாதிரி 2 or more pairs of characters வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது the factors or genes of one pair assort out independently of the other pair. அதாவது வந்து இது மாதிரி நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஒய் வந்து F1 ஹைப்ரிட்டில் இருக்குது. அது F1 ஹைப்ரிட்டில் எப்படி இருக்கும்? ரவுண்ட் எல்லோவாக இருக்கும். அதுவே வந்து நெக்ஸ்ட் F2 ஜென்ரேஷனில் ஃபார்ம் ஆகும்போது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? அது தனியாக பிரிஞ்சு வருது இல்லையா? கேபிட்டல் ஆர் வந்து இட் கேன் ஜாயின் வித் கேபிட்டல் ஒய், கேபிட்டல் ஆர் இட் கேன் ஜாயின் வித் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஜாயின் வித் கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஜாயின் வித் ஸ்மால் ஒய். இது மாதிரி அசார்டட் இட் கேன் பி இண்டிபெண்ட்லி ஆஃப் த அதர் பேர். மற்ற பேரோட, அதாவது ஒன்று டாமினன்ட் கேரக்டர் ரிசசிவ் கேரக்டர் கூடவும் ஜாயின் ஆகலாம், டாமினன்ட் கேரக்டர் கூடவும் ஜாயின் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் as law of independent assortment. You see, more to know. T.H. Morgan was awarded Nobel Prize in 1993 for determining the role of chromosomes in heredity. So heredity na the characters, that is மரபியல், genetics சொல்றலையா மரபியல். இந்த மரபியலில் குரோமோசோம்ஸ் உடைய ரோல், அதனுடைய பங்கு என்னான்ட்டு யார் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணதுன்னா T.H. மார்கன். அதுக்காக அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் வந்து எந்த இயர் கொடுத்தாங்கன்னா 1993. ஸோ இது வந்து 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மெண்டல்ஸ் லா வந்து 4 மார்க்கில் கேட்பாங்க. See your today's assignment. Explain with an example the inheritance of dihybrid cross. How is it important from monohybrid cross? So dihybrid cross explain பண்ணி அது எப்படி monohybrid crossலேருந்து டிஃபர் ஆகுதுன்னு இந்த கொஷின் தான் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க், டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க். யூ ரீட் அண்ட் ரைட், சென்ட் டு மீ. நிறைய பேர் வந்து ரைட் பண்ணுறதே இல்லை. ஸோ ரீட் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ரைட், சென்ட் டு மீ. தேங்க்யூ சில்ட்ரன். ஹாவ் எ நைஸ் டே.